Good morning, students. Again, the PPT session for PN junction diode. The P-type and N-type semiconductors taken separately are of a very limited use. That is, so for to form a PN junction diode, we need to take a separate P-type material and N-type material. Okay. The second point, if we join a piece of P-type material to a piece of N-type material, such that the crystal structure remains continuous at a boundary. It is called the crystal structure in the sense it is in the boundary condition. Okay, in the state of boundary, it forms a PN junction. Okay, the next slide. What is the function of PN junction? Why we go for PN junction? It is so the PN junction is used for as rectifier. Second one is amplifier, then switching purpose and other operations in electronic circuits. Most of the electronic circuits requires diode. Without diode, most of the circuits will not be able to develop. Okay, the main electronic component is diode. So we are in the position to learn about PN junction diode. Then a PN junction cannot be produced by simply pushing two pieces together or by welding or etc. What is the point means? The PN junction, the junction cannot be produced by joining, by welding the two type of materials. Not like that, because it gives rise to discontinuities across the crystal structure. Discontinuities in the sense not even formation. Okay, even formation in the sense அங்கங்க அப்படி விட்டு விட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னுட்டு. Okay, the function is a special fabrication technique or adapted to form. A special fabrication technique is adapted for forming PN junction. Okay, not by welding and other process. There is a special technique is available we need to follow to form a PN junction. Okay, so what is PN junction? 2 mark they will ask, what is PN junction? A PN junction is a device formed by joining P-type with N-type semiconductors and separated by a thin junction is called PN junction diode or junction diode. Simply junction diode or PN junction diode. Okay, so once again I tell what is PN junction. The 2 marks are what is PN junction? A PN junction is a device formed by joining P-type. What is P-type here? So doped with boron and aluminum. Okay, so the bracketல போட்டிருக்கிற கான்செப்ட் அந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் P-type யூஸ் பண்ணுறது. And N-type with N-type, so phosphorus. Okay, phosphorus having 5 valence electrons. Okay, so 4 na ஒரு பாண்டிங்கை கிரியேட் பண்ணி விட்டுரும், மீதி இருக்கிற 1 வந்து எக்ஸ்ட்ரா. ஓகேவா, ஸோ இப்போ N-type. ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதுனால அது N-type. Arsenium and other materials, that is a PN junction device formed by joining P-type with N-type semiconductor and separated by a thin junction. நம்ம லாஸ்ட் செஷனில் பார்த்தோம்ல, டிப்ளிஷன் லேயர் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும்னுட்டு. ஸோ அந்த டிப்ளிஷன் லேயர் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அந்த டிப்ளிஷன் லேயர் தான் இங்கே என்னது, இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, செப்பரேட் பை எ தின் ஜங்ஷன் இஸ் கால்டு PN junction diode. Okay, next. So the electronic symbol, what is the symbol for electronic diode? So what is the symbol for electronic symbol for PN junction diode is like this, a triangle and one line. These are all the two. This side, the point out the arrow mark. This side is called anode and this side is called cathode. Okay, so the electronic symbol is like this. Okay, PN junction diode. Diode symbol is that. Okay, so then another structure, crystallized structure is, there is a P-type and there is an N-type material. We are fabricating a special fabrication technique method la idu join பண்ணும்போது there is a one layer between the junction is called, that is a PN junction. இதான் வந்து P-type N-type material மீட் பண்ணுற இடம். அங்கே வந்து ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும், that is depletion layer forms an insulator between the two sides. இன்சுலேட்டர்னா இதை மீறி இங்கிருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேயும் இதிலிருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேயும் மூவ் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்கும். அதுதான் டிப்ளீஷன் லேயர். இட் இஸ் அ இன்சுலேட்டர். அந்த மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிடும். ஓகே, ஜாயின் பண்ணும்போதே அது ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள்.
and in PN junction diode N is at right side. ஓகே, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிஎன் ஜங்ஷன் ஏன் சொல்கிறேன்னா பி டைப் வந்து லெஃப்ட் சைட்லையும் என் டைப் வந்து ரைட் சைட்லையும் சொல்லணும், ஆனோட் கேத்தோடுன்ற மெத்தடுக்கு. ஸோ பி இஸ் அட் லெஃப்ட் சைடு. மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எது எதுலாம் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ரீஜனில் என் டைப் மெட்டீரியலில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ், பி டைப் ரீஜனில் ஹோல்ஸ் ஆர் மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிப்ளீஷன் லேயர். எப்படி அந்த நடுவில் அந்த டிப்ளீஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். நோ எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன்ஸ். நாம் பிஎன் ஜங்ஷன் ஃபார்ம் பண்ண உடனே கனெக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் பேட்டரி சப்ளையோ வேறு எதுவுமே கொடுக்கக்கூடாது. அப்படி கொடுக்காத போது நோ எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன்ஸ், அந்த சுச்சுவேஷனில் த எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த என் ரீஜன் என்ன பண்ணுன்னா கிராஸ் த ஜங்ஷன் அண்ட் கம்பைன்ஸ் வித் த எக்ஸஸ் ஹோல்ஸ் இன் த பி டைப். ஸோ ப்ரீவியஸ் சைடில் பாருங்கள், ப்ரீவியஸ் சைடில் இதில் ஸோ ப்ரீவியஸாக பார்த்ததில் இதில் இருக்கிற எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் இருக்கிற எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும், இதில் இருக்க எக்ஸஸ் ஹோல்ஸ் இங்கே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்படி மூவ் ஆக வருது இங்கே ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து ஹோல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிட்டு இங்கே வந்து இந்த இன்சுலேட்டராக அது மாறிடும். அதுதான் வந்து அந்த நோ எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷனில் ஹவு த டிப்ளீஷன் லேயர் இஸ் ஃபார்ம்டு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே இந்த இடத்துல எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் என் ரீஜன் கிராசஸ் த ஜங்ஷன் அண்ட் கம்பைன்ஸ் வித் த எக்ஸஸ் holes in the P region. So N region loses its electrons becomes N region loses its electrons becomes heavily charged and P region accepts the electrons becomes negatively charged. At one point the migratory action is stopped. Migratory action is stopped in the sense migratory in the sense migration. So இங்கே இருக்கிற எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கேயும் அங்கே இருக்கிற எக்ஸஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேயும் மூவ் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து மைக்ரேஷன். ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் த மைக்ரேட்டரி ஆக்ஷன் இஸ் ஸ்டாப்டு. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து டிப்ளீஷன் லேயர் இவ்வளோ தான் இப்போ ஃபார்ம் ஆகிட்டு கொஞ்சமாக நின்றோம். ரிமைனிங் அண்ட் அடிஷ்னல் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த என் ரீஜன் ஆர் repelled by the net negative charges of the P region. இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் சொல்லலாம், இல்லைனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. சிமிலர்லி இன் அடிஷ்னல் ஹோல்ஸ் இப்படின்னா அடிஷ்னல் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா இதில் இந்த பாயிண்ட் பாருங்கள். அண்ட் அடிஷ்னல் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் த என் ரீஜியன் ஆர் ரிப்பல்டு பை நெட் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஆஃப் த பி ரீஜியன். ஓகே, சிமிலர்லி அண்ட் அதே மாதிரி இங்கே எலக்ட்ரானுக்கு சொன்ன மாதிரி இங்கே ஹோல்ஸ்க்கு சொல்லணும். அண்ட் அடிஷ்னல் ஹோல்ஸ் ஃப்ரம் த பி ரீஜியன் ஆர் ரிப்பல்டு by the net positive charges in the n region. n regionல இருக்கிற பாசிட்டிவ் வந்து ரிப்பிள் ஆகிடும், p regionல இருக்கிற நெகட்டிவ் வந்து ரிப்பிள் ஆகிடும். ஓகே, then the net result the creation of thin layer of each side of the junction. ரெண்டு சைட்லையும் thin layer ஃபார்ம் ஆகிடும், that is depletion layer அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. ஓகே, அதோட திக்னஸ் சொல்லலாம். the thickness of the order of 10 to the power 6 meters. 10 to the power 6 meters. Okay, minus 6 meters, sorry, 10 to the power minus 6 meter. So second next slide, the depletion layer contains no free and mobile charge carriers but only fixed and immobile ions. ஸோ டிப்ளீஷன் லேயரில் மூவபிள் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இருக்காது, எல்லாமே ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜ் கேரியர்ஸ். ஏன் ஒய்னா இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸும் அதில் இருக்கிற ஹோல்ஸும் கம்பைன் ஆகிட்டு இன்சுலேட்டராக அது ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ அதில் தெர் இஸ் நோ மூவ்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, ஸோ இன் டிப்ளீஷன் லேயர் இட்ஸ் வித் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டோப்பிங் லெவல். அதோட வித் எவ்வளோ வித் இருக்கும் அப்படின்னா டோப்பிங் எவ்வளோ டோப்பிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. டோப்பிங் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. ஸோ ஆடிங் இம்ப்யூரிட்டிஸ் வித் செமிகண்டக்டர்ஸ் கால்டு டோப்பிங். அதில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணுறீங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த டிப்ளீஷன் லேயரோட திக்னஸ் இருக்கும். ஹெவிலி டோப்டுனா தின் டிப்ளீஷன் லேயர், ஹெவிலி டோப்டுனா திக்னஸ் வந்து தின்னாக இருக்கும், லைட்லி டோப்டுனா திக்னஸ் வந்து திக் அதிகமாக இருக்கும், தட் இஸ் திக் டிப்ளீஷன் லேயராக இருக்கும். So next slide, the electrons in the n region have no climb the potential hills in order to reach the p region. n regionல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுமா, அதாவது p region ரீச் ஆகிறதுக்கு எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸும் பண்ணாது, அதுதான் அது மீனிங்கு. ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரைங் டு cross from n region to p region experience a retarding field of the battery and therefore repelled. Similarly the holes from p region. ஸோ என்ன சொல்லணும்னா இங்கே n ரீஜனில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் p ரீஜனுக்கும் p ரீஜனில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் n ரீஜனுக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும்போது எல்லாமே இந்த கார்னரில் n ரீஜனோட லெஃப்ட் சைடில் டிப்ளீஷன் லேயரோட
ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து ரெடியாக நிற்கும். அப்படி ரெடியாக நிற்கிறதுனால ஒரு பொட்டென்ஷியல் டெவலப் ஆகிடும். அந்த பொட்டென்ஷியல் தானே அது த பொட்டென்ஷியல் தஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் பேரியர் பொட்டென்ஷியல் ஆர் பொட்டென்ஷியல் பேரியர் ரெண்டுமே சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை பேரியர் பொட்டென்ஷியல் இல்லைன்னா பொட்டென்ஷியல் பேரியர் ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஃபார் ஜெர்மானியம் 0.3 வோல்ட், ஃபார் சிலிக்கான் 0.7 வோல்ட். இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் செமிகண்டக்டர் மெட்டீரியல். நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற செமிகண்டக்டர் பி டைப் என் டைப் வந்து சிலிக்கான் மெட்டீரியலாக இருந்துச்சுன்னா 0.7 வோல்ட், ஜெர்மானியம் மெட்டீரியலாக இருந்துச்சுன்னா 0.3 வோல்ட் இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் பொட்டென்ஷியல் பேரியர் பொட்டென்ஷியல்னால் என்னென்னு 2 மார்க்ஸ் வந்து புக்கில் இருக்கும், சென்டென்ஸ் பார்த்து படிங்க. ஒன்ஸ் அகைன் ஐ எம் டெல்லிங். ஸோ அந்த டிப்ளீஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் இருந்து பி டைப் மெட்டீரியலில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் ரைட் சைடு போகணும்னு ட்ரை பண்ணணும். ரைட் சைடில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பி டைப்புக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். ஆனால் மூவ் ஆக முடியாது. ஒய்? பிகாஸ் நடுவில் டிப்ளீஷன் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் எல்லாமே அந்த ஓரத்துலேயே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது இப்படி வெயிட் பண்ணும்போது ரெண்டு சைட்லேயும் பாசிட்டிவ் சைடு ஒன்று நெகட்டிவ் சைடு ஒன்றுன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அங்கே ஒரு வோல்டேஜ் டெவலப் ஆகும். அந்த வோல்டேஜ் தான் என்னென்னா 0.7 வோல்ட்டு. ஓகே, ஃபார் சிலிக்கனுக்கு. ஜெர்மானியத்துக்கு 0.3 வோல்ட்டு. கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். தென் ஸோ திஸ் இஸ் த லேயர். திஸ் இஸ் த கனெக்ஷன் டயக்ராம். பி டைப் டோப்டு ரீஜன், இது என் டைப் டோப்டு ரீஜன். இது ரெண்டுத்துக்குமே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? பேட்டரி சப்ளை கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பி டைப்புக்கு பாசிட்டிவ் சப்ளையும் என் டைப்புக்கு நெகட்டிவ் சப்ளையும் கொடுத்துருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயாசிங். பயாசிங்னாலே என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்? அப்ளையிங் சப்ளை டு த டயோட். ஓகே, தட் இஸ் பயாசிங். ஃபார்வர்ட் பயாசிங்னா பி டைப்புக்கு பாசிட்டிவ் டெர்மினலும் என் டைப்புக்கு நெகட்டிவ் டெர்மினலும் கனெக்ட் பண்ணுறது ஃபார்வர்ட் பயாசிங். ஸோ த ஜங்ஷன் கேன் பேசிக்கலி ஒர்க்ஸ் இன் 2 modes. A battery is connected to the diode. ஓகே, அது பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணுறது மூலிமா 2 மோடில் கனெக்ட் பண்ணுவோம். தட் இஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் மோட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ் மோட். ஃபார்வர்ட் பயாஸ் மோட் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்டட் டு பி ரீஜன் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்டட் டு என் ரீஜன். Similarly, the reverse bias, negative terminal connected to P region and positive terminal connected to N region. It is already I told. Once again, read it. Okay. Then, so forward biased junction, PN junction. Forward biased PN junction in the sense, it forces the majority charge carriers to move across the junction, decreasing the width of the depletion layer. என்ன மீனிங்னா பாசிட்டிவ் ஒரு நிமிஷம். இங்கே இந்த பாசிட்டிவ் சைடில் இருக்கிற இதில் ஹோல்ஸ் இருக்கும், இதில் பாசிட்டிவ் சப்ளை. ஸோ இது ரெண்டுமே இங்கே இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணும்? இது வந்து இது கூட அட்ராக்ட் ஆகாது, ரிப்பிள் ஆகும். ஒரு ஹோலும் இன்னொரு ஹோலும் எலக்ட்ரான்ஸும் கம்பைன் ஆகும், அட்ராக்ட் பண்ணும். ஆனால் இதில் இருக்க இந்த பி டைப்பில் இருக்கிற இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் இருக்கிற ஹோல்ஸும் பேட்டரியில் இருக்கிற ஹோல்ஸும் பி டைப்பில் இருக்கிற ஹோல்ஸும் அட்ராக்ட் பண்ணாது, ரிப்பிள் பண்ணிவிடும். அதனால் இதில் இருக்கிற சப்ளை இப்படி போயிட்டு இதை ஃபோர்ஸ் பண்ணும். என்ன பக்கம் என்னென்னு இங்கே இருக்கிற ஹோல்ஸை இந்த பக்கம் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணிவிடும். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற நெகட்டிவ் டெர்மினலில் இருக்கிற இது வந்து இங்கே என் ரீஜனில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை இது இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் பண்ணிவிடும். சரியா? ஸோ அதனால் அது இப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுனால இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற டிப்ளீஷன் லேயர் குறைஞ்சிட்டே வரும். அதுதான் அங்கே சொல்கிறாங்க ஃபார்வர்ட் பயாஸில். ஓகே, ஃபார்வர்ட் பயாஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாரு? Forward bias, it forces the majority charge carriers to move across the junction, decreasing the width of the depletion layer. Okay, so then once the junction is crossed, a number of electrons and the holes will recombine. Okay, அப்படி கிராஸ் ஆச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ஸும் ரீகம்பைன் ஆகும். For each hole in the P section that combines with an electron from N section. ஒரு ஹோலும் P டைப்பில் இருக்கிற ஒரு ஹோலும் என் டைப்பில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் கூடவும் கம்பைன் ஆகும். A covalent bond breaks. Okay, and an electron is liberated which enters the positive terminal, thus creating an electron hole pair. கிரியேட் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால current in N region is carried by electrons and current in P region is carried by holes. இப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ஸும் அப்படி ரீகம்பைன் ஆகிறதுனால கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் மோட் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ்ட் மோட். ரிவர்ஸ் பயாஸில் நம்ம சொன்னோம் ஆல்ரெடி கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவ் டெர்மினல் வந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கும்? என் டைப்லேயும் நெகட்டிவ் டெர்மினல் பி டைப்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். இன் திஸ் the battery is connected to the N type. The positive of the battery is connected to N type and negative of battery is P type. Okay, the free electrons and free holes are attracted back towards the battery, hence back from the depletion layer.
hence the depletion layer grows. என்ன மீனிங்? டிப்ளீஷன் லேயர் வளர்ந்துட்டே வருமா. அதில் ஒரு ஃபார்வர்ட் பயஸ் கொடுக்கும்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸை ஃபோர்ஸ் பண்ணி விட்றதுனால டிப்ளீஷன் லேயர் குறைஞ்சிட்டே வரும். இன் ரிவர்ஸ் பயஸில் பி டைப்பில் இருக்கிற ஹோல்ஸ் பேட்டரிக்கு அட்ராக்ட் ஆகிறதுனால டிப்ளீஷன் லேயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும், வளர்ந்துக்கிட்டே வரும். தஸ் ரிவர்ஸ் பயஸ்ட் பிஎன் ஜங்ஷன் டஸ் நாட் கண்டக்ட் கரண்ட். அதனால் இப்படி டிப்ளீஷன் லேயர் குறைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஆனால் டிப்ளீஷன் லேயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருதுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோவே இருக்காது இன் ரிவர்ஸ் பயஸில். அதனால் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு எப்பவுமே ஃபார்வர்ட் பயஸில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும், ரிவர்ஸ் பயஸில் யூஸ் பண்ண முடியாது. Only the majority carriers crosses the junction constituting very low reverse saturation current. So, sorry, only minority carriers. Okay, minority carriers na P type la ஹோல்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி, எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மைனாரிட்டி. அதனால் அந்த மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் மட்டும் மூவ் ஆகும். அதனால் அதில் மினிமம் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். தட் இஸ் ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட். இதுலேயும் 2 மார்க் கேட்பாங்க. ஒன்லி த மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் கிராசஸ் த ஜங்ஷன் கன்ஸ்டியூவிங் த வெரி லோ ரிவர்ஸ் சேச்சுரேஷன் கரண்ட்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். திஸ் கரண்ட் இஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் ஆஃப் மைக்ரோ ஆம்ப்ஸில் இருக்கும். இது வோல்டேஜ் டு கரண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட். உங்களுடைய இம்பார்ட்டண்ட் 13 மார்க் கொஷனில் எக்ஸ்பிளைன் த ஒர்க்கிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் த விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னு கேட்பாங்க. விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன் த சென்ஸ் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட். த கர்வ் drawn between the voltage across the junction and in x-axis, along x-axis, and current through the circuit along the y-axis. y-axisல கரண்ட்டையும் x-axisல வோல்டேஜையும் வச்சு ட்ரா பண்ணணும் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை. தே டிஸ்கிரைப் த டிசி பிஹேவியர் ஆஃப் த டயோட். டிசி சப்ளை கொடுத்தா எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்றத இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். ஸோ வென் இட் இஸ் இன் த ஃபார்வர்ட் பயாஸ் நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ். ஃபார்வர்ட் பயாஸில் பண்ணும்போது நோ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் அன்டில் த பேரியர் வோல்டேஜ். பேரியர் வோல்டேஜ் வரைக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது. ஸோ பேரியர் வோல்டேஜ் 0.3னா 0.3 வோல்டேஜ் கொடுக்குற வரைக்கும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது. 0.4க்கு அப்புறம் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். ஓகே, தென் த கர்வ் ஹேஸ் த லீனியர் ரைஸ் அண்ட் த கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் லைக் அன் ஆர்டினரி கண்டக்டர். ஸோ வேர் இஸ் த கிராஃப்? ஹியர். ஸோ த ஒர்க்கிங் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வோல்டேஜ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் கரண்ட். ஸோ here the voltage, the current starts to conduct after some barrier potential. Okay, so this is the forward bias curve. This is a reverse bias curve. In forward bias curve, the PN junction starts to conduct after the threshold voltage. Okay, so above 3 volt, the majority carriers passing the junction gain the sufficient energy to knock out the valence electron and rises then to conduct the conduction band. Therefore, the forward current increases sharply. Forward current increases sharply after some majority 3 after 3 volt. அது வந்து முதல்ல வந்து லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் ஷார்ப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், முதல்ல லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது, அதுக்கப்புறம் ஷார்ப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் டியூ டு ஆஃப்டர் 3 வோல்ட். அதாவது 0.3 ஆர் 0.7 வோல்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அதுலேருந்து 3 வோல்ட் கொடுக்குற வரைக்கும் அதில் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆஃப்டர் 3 வோல்ட் ஷார்ப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகுன்றது தான் ஃபார்வர்ட் பயாஸில் சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ரிவர்ஸ் பயாஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா, with the reverse bias the potential barrier at the junction increase. potential barriers increase ஆகிட்டே வரும். அதனால் potential barrierனாலே இன்சுலேட்டர், அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரதுனால அது என்ன ஆகுது, the junction reverse. So once again the junction resistance increase ஆகுது and prevents the current flow. However, the minority carriers are accelerated by the reverse voltage resulting in very small current. And the very small current இங்கே பாருங்கள், வெரி ஸ்மால் கரண்ட் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கும். கரண்ட் வேல்யூ வெரி ஸ்மால் வேல்யூ, தட் இஸ் 0க்கு கிட்டவே இருக்கும், 0க்கு ஈக்குவலாகவே இருக்கும். எவ்வளோ வரத்துக்கு வரைக்கும்னா பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் வர வரைக்கும். ஓகே, ஸோ when the reverse voltage is increased beyond a value
கால்டு பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ். ரிவர்ஸ் வோல்டேஜை ஒரு பிரேக் டவுன் வோல்டேஜுக்கு பியாண்ட் வரைக்கும் தாண்டுற வரைக்கும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரீங்கன்னா இந்த ரிவர்ஸ் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் ஷார்ப்லி. இதோ இங்கே பாருங்கள், இது இங்கே பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் வரைக்கும் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரீங்க வோல்டேஜை. அந்த பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தோ இங்கே பாருங்கள், அட்ஜீனர் ஆர் அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன். அந்த வோல்டேஜ் வரைக்கும், இந்த வோல்டேஜ் வரைக்கும், ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்ததுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது. சடனாக ஜங்ஷன் பிரேக் ஆனோடனே சடனாக ஷார்ப் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே. ஓகே, ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே சொல்லியிருக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் த டயோட் ஷோஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ். இட்ஸ் நோன் அஸ் அவலாஞ்சி பிரேக் டவுன். ஸோ ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அபோவ் 25 வோல்ட் டிஸ்ட்ராய் த ஜங்ஷன் பெர்மனெண்ட்லி. 25 வோல்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் ஜங்ஷனுக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பெர்மனெண்ட்டாகவே ஜங்ஷன் வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த டயோடு யூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டயோடோட கனெக்ஷன், ஃபார்வர்ட் பயாஸ்க்கான கனெக்ஷன். ரிவர்ஸ் பயாஸ்க்கான கனெக்ஷனும் இந்த பேட்டரியை ரிவர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகே, இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஆக்ட்ஸ் ஆஸ் அ ரெக்டிஃபையர் ஆஸ் சீன் இன் த விஐ கேரக்டர். இது வந்து ரெக்டிஃபையர் ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து தான் ஏசியை டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டிவைஸ் தான் ரெக்டிஃபையர். ஸோ அதுக்கு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஒரு மெயின் டிவைஸ். ஸோ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட், ஓகே. ஸோ the certain current flows in forward bias mode, negligible current flows in reverse bias mode until zener or breakdown. அதாவது இந்த certain current, some amount of current வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸில் ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். ஆனால் ரிவர்ஸ் பயாஸில் நெக்லிஜிபிள் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். எப்போ வரைக்கும்னா until the junction breakdown ஆகிற வரைக்கும். ஆஃப்டர் ஜங்ஷன் பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இங்கே மேக்ஸிமம் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, thus the PN junction diode allows the electrons flow only when P is positive. Thus only when the P is positive. It's nothing but the PN junction எப்போ வந்து எலக்ட்ரான்ஸை ஃப்ளோ பண்ண விடுமானா when P type is பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணும்போது. This property is used for the conversion of AC into DC, which is called rectification. நமக்கு AC in the sense alternating current, DC னா direct current. AC டிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெக்டிஃபையர் தேவைப்படும். ஸோ ஓகே, ஸோ ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணோன்னா, ரெக்டிஃபையர் டிசைன் பண்ணணுன்னா நமக்கு டயோட் வேணும். ஓகே, ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் சுவிட்சாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். when the diode is in forward bias, the switch is closed. okay, when the diode is reverse bias, the switch is in open condition. ஸோ இது வந்து சுவிட்ச் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும், அதாவது ஃபார்வர்ட் பேஸில் கனெக்ட் பண்ணால் சுவிட்சாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதாவது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ரிவர்ஸ் பேஸில் யூஸ் பண்ணால் சுவிட்ச் ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணி இந்த டயோடை நம்ம சுவிட்சாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ ஃபிலமெண்ட் இஸ் நெசசரி. தென் one more advantages, occupies lesser space and long life. Advantages வந்து long life. applications பார்த்தீங்கன்னா as rectifiers is used to convert the AC into DC, and as a switch in computer circuits it acts as a switch, and many detectors in radios to detect audio signals, and as LEDs to limit the different colors. So to emit the different LED different colors emit பண்ணுறதுக்கு டயோட் கனெக்ட் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். தென் ஒன்லி it is கரண்ட், அதாவது ஃபார்வர்ட் பேஸில் கனெக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் உனக்கு எல்இடிஸ் க்ளோ ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச், லிசன் இட், தேங்க்யூ.